नगर निगम पठानकोट के चुनाव की पल पल की खबर, हर वार्ड हर उम्मीदवार से संबंधित जानकारी देखें हमारे विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। जी हां, कैसा हो हमारा पार्षद की इसी कड़ी में मैं इस वक्त खड़ा हूं वार्ड नंबर 24 में। जी हां, ये वही वार्ड नंबर 24 है जो पहले पुराना वार्ड नंबर 27 हुआ करता था। अब ये जो नया वार्डबंदी हुई है, नई वार्डबंदी के तहत, नई वार्डबंदी के चलते ये जो नया वार्ड बना है ये है वार्ड नंबर 24। और अगर यहाँ पे हम वार्ड नंबर 24 में बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वह योगेश ठाकुर हैं, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो विजय कुमार भगत हैं, और अगर वहीं पे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र कुमार रिंकू जो है वो चुनावी मैदान में हैं। कुछ अन्य जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वह भी हैं। तो आइए चलते करते हैं लोगों से बात यहाँ के वार्ड नंबर 24 से कि क्या कहना है उनका कि चुनावी सरगर्मियां किस तरह से चल रही हैं, चुनाव में किस तरह की गति आई है, क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी जो चुनाव है वो बढ़िया तरीके से हो रहा है, या कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि सिर्फ वन साइडेड होकर रह गया है। ये सारे सवालों के जवाब जो हैं ये हमें जनता से मिलेंगे। चलते हैं जनता के पास। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਕੈਸਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਨੈਗਲੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? बड़ी एफर्ट्स का सब आप अपनी जगह जोर ला रहे हैं, ठीक है नहीं माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लोग जिथे भी वोट पाना चाहते हैं लगभग अपना मन बना चुके रहे हैं। ठीक है ना। वैसे की लगता ज़्यादा जोर कितना चल रहे थे? देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਰਿੰਕੂ ਬਾਊ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। रिंकू जो कि आम आदमी पार्टी था। आम आदमी हाँ जी। पार्टी रिंकू बाबू उपनाम जो रिंकू ही हो रहा है, राजेंद्र कुमार ना है उन्होंने नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी योगेश ठाकुर जी खड़े है ने। ठीक है, विजय कुमार जी सारे हमारे पुराने MC ने जोड़े 20 साल पहले ऑलरेडी रह चुके है ने। साडा तो कहने का मतलब एक ही होंदा है कि नए आदमी आदमी तारी चुनता है जे पुराना आदमी काम नहीं करता है। तो अगर पुराना आदमी सही ढंग का काम करन दिया है तो फिर नवे नूं बनाउण दी लोड़ ही नहीं पैंदी हैगी। लोगों की उम्मीदों के उपर अगर पुराना आदमी कोई खरा नहीं उतरता है तो उस वक्त ही आदमी फिर किसी दूसरी तरफ जो देखता है, नहीं तो कहना कि ये बढ़िया काम करता पे है, दूजा आदमी की करना है, इनू बनाओ, तुम इनू बनाओ। इस वे पोजिशन तो इदा नहीं लगती भी हैगी है कि शायद लोग बदलाव चाहते है। तो हुण इन्हां चों वो तो पुराना है ही है। ये दो आदमी ने, एक ठाकुर जी ने, एक रिंकू बाबू है ने। इन्हां चों लोकां दा रुझान किस बने ज़्यादा रहिंदा है ये हुण देखण वाली गल है। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਏਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ MC ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਚੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, BJP ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬੋਰ-ਬਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ। और कोई वार्ड दे विच कोई समस्या तो नहीं हैगी? हाँ नहीं, हजे तक तो कोई नहीं आई है, अगे का पता नहीं है, लेकिन हजे तो आराम नाल ही है। हम लोग इस वक्त वार्ड नंबर 24 के बीच में हैं। हमने वार्ड नंबर 24 की जनता से बात की कि वो जनता क्या चाहती है, कैसा उम्मीदवार चाहती है, कैसा पार्षद चाहती है। तो आइए, इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं योगेश ठाकुर, वो खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का इनका कैंपेन चल रहा है, लोग जो हैं वो इनके साथ किस तरह से जुड़ रहे हैं और लोगों को और ज़्यादा जोड़ने की ये किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। योगेश जी, किस तरह की कैंपेन चल रही है? बस कुछ एक आध दिन की और बात है, कितना जोर जो है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है? पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हमारे हर कार्यकर्ता और हर जनसाधारण, मतलब लोगों में एक जुनून है। लोगों ने एक इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताना है और वार्ड नंबर 24 में कमल का फूल खिलाना है, क्योंकि इन्होंने 15-15, 20-20 साल मौका भी दिया है इन्होंने, तो बुरी तरह त्रस्त हैं वो लोग जो है वो मतलब शगन स्कीमों में पैसे खाते रहे और कई चीज़ों में, मतलब लोग सेटिस्फाई नहीं है। अब वन साइड मैंडेट दे दिया लोगों ने, तो नौजवानों में बहुत जोश है, बहुत जोश है। और अब मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भी मैं इनका सबका ऋणी हूँ, जितना का प्यार और जितना का जोश इनमें दिख रहा है। मैं तो आपके सामने आराम से बैठा हूँ, मेरे भाई सारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वही दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझसे तो आगे कोई सलाह लेनी होती तो ले लेते। बिल्कुल ठीक है। आपने नौजवानों की बात की और आपके हमने इस वार्ड में एक सर्वे किया, हम लोग घूमे भी हैं, तो वहाँ पे जनता जो है कुछ जो है वो जो है उनकी कुछ समस्याएं भी हैं। तो आपने उनकी समस्याएं सुनी हैं इस कैंपेन के दौरान, आपने देखी हैं? अगर देखी हैं तो उनको हल करवाने के लिए आप क्या वचनबद्ध हैं उनके साथ? देखो, इस वार्ड की हर समस्या से मैं अच्छे तरह से जानकारी हासिल कर ली है। बेरोज़गारी की समस्या है और साथ ही जो हमारे एडजॉइनिंग बॉर्डर हिमाचल का पड़ता है, वहाँ से जो ड्रग्स की भी शिकायतें आ रही हैं, चिट्टा या वाटेवर जो कुछ है, तो उसके लिए हमने हिमाचल से हमारे जो बड़े भाई हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर राकेश पठानिया जी, उनका भी दौरा करवाया, उनको भी अवगत करवा दिया है। और वैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है बड़ा स्ट्रिक्ट जो कानून भी अभी 2 महीने पहले कैबिनेट में पास करवाए, उसके साथ साथ सीवर युक्त पानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है लोगों के। जो मोदी जी की आवास योजना जो चली थी, उसमें लोगों तक प्रॉपर जो है अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। इंस्पेक्शन हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, पर ये पंजाब गवर्नमेंट की ऐसी नलायकी है, यहाँ की पठानकोट के भी हमारी जो कॉरपोरेशन है उनकी ऐसी नलायकी है कि भी जिनके बेचारों के लेंटर झड़ गए हैं, जिनके ऊपर खड्डे पड़ गए हैं, ऊपर से आसमान दिख रहा है, उनको भी इन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। ये सारी हर चीज़ की जानकारी मेरी नोटिस में है और पूरी ईमानदारी के साथ इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। योगेश जी, आज आपका एक जो है बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें पंजाब प्रदेशाध्यक्ष जो हैं अश्विनी शर्मा जी भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि अश्विनी शर्मा जी थोड़े से लेट नहीं हो गए? उनकी अगर प्रेजेंट रहती यहाँ पे ज़्यादा तो और बेनिफिट मिलता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कॉरपोरेशन का एक वार्ड में श्री शर्मा जी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पंजाब के प्रधान हैं, वो पूरे पंजाब में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से दूसरी पार्टियों ने मिलजुल के एक अलायंस किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का, अकालियों का और आम आदमी पार्टियों का एक अलायंस हुआ हुआ है, जिन्होंने तीनों पार्टियों के सिंबल जो है उनको छोड़ के किसानों का झंडे पकड़ लिए हैं और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
पर लोग जो हैं, भारत की जो जनता है वो अच्छे तरीके से जागरूक हो चुकी है। लॉकडाउन के समय में जब मुश्किल समय था तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 90 करोड़ देशवासियों के लिए जो अनाज की व्यवस्था की, और उसमें से पंजाब भी आता है जिसमें 1 करोड़ 42 लाख लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की। बिल्कुल ठीक है। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बस जैसे मैंने पहले कहा कि 1-2 दिन की और बात है, अब तो जो है वो जो आपकी दौड़ जो है और तेज़ जो है वो हो जाएगी, तो कोई शॉर्ट आपने कोई सिस्टम ढूंढा है कि जिससे आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकें और ज़्यादा जो है वो जनता तक अपनी बात को पहुँचा सकें? किस तरह की सोच और किस तरह का आपने ये जो है ये सारा सिस्टम को बिठाया है, थोड़ा सा बताएं आप। देखिए वार्ड बड़ा छोटा है, तकरीबन 2-2 बार हमारा जो है वो डोर टू डोर हो गया, कुछ घर रह गए हैं उनको पीसफुली कर रहे हैं हम आराम से, है ना। और दौड़ वाली बात नहीं है, दौड़ तो मैं सुबह लगा लेता हूँ। सुबह मैं डमटाल तक 10 किलोमीटर मेरी डेली साइकिलिंग होती है, 10 किलोमीटर मेरी वॉक होती है। मामून से चल के मैं डमटाल तक जो है वो सैर करके आता हूँ, तो ये आधा किलोमीटर का जस्ट वार्ड है। इसकी ज्यूडिक्शन जो है बहुत छोटी है। जो मेरा पुराना वार्ड था वो 7 किलोमीटर का सर्कल था, मामून से शुरू करके रामशनम कॉलोनी तक और यहाँ कबीर मंदिर तक का मेरा वार्ड था। अगर मैंने वहाँ दिक्कत नहीं आने दी तो इस आधे किलोमीटर के वार्ड में क्या दिक्कत आने दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सर जाते जाते एक बात जहन में आ गई, जो आपके दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, रैलियां कर रहे हैं और उनके पास कहीं एक ही बस बात है कि ये योगेश ठाकुर जी जो हैं ये बाहर से हैं, वो उस वार्ड के हैं, बस वो एक ही बात को जो है रट लगा के बैठे हुए हैं। कोई हावी पड़ रही है आप पे बात, ये पड़ रही है या फिर ये महज आपके सिर के ऊपर से निकल रही है? देखिए जब कोई मुद्दा ही ना हो किसी के लिए, ठीक है, ना हमने किसी से ठगी की, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी देना हो या किसी के साथ हेरा फेरी की है तो मैं कसूरवार हूँ, मुझे वोट मत देना, है ना। ना मैंने कोई किसी से हेरा फेरी की, ना मैंने कोई ठगी की। और ये जो आदमी जिन्होंने पेंशनों तक में जो है, शगन स्कीमों तक में जो पैसे खाए हैं, जो जगह है लोगों के गरीब 2-2 मरने के प्लाट हो, उनको इन्होंने इनक्रोच कर लिया। तो इनके लिए जो बोलते हैं अभी बाहर का, मैं अबोर से तो आया नहीं, ठीक है, अबोर से जाकर साहब आए थे, मैं तो कबीर मंदिर से आया हूँ। और इस चीज़ का जवाब जनता देगी भी, मुझे एक्सेप्ट करती है एज ए काउंसलर या नहीं करती, वो आस्ताना तरीको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जाते जाते का आखिरी वोट अपील चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, अपने वार्ड नंबर 24 की जनता को क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 24 की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि कमल के फूल पे आप 14 जो फरवरी है उस पर पूरे ज़िले में, पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हैं वहाँ वहाँ पे कमल के फूल पे निशान, जो कमल का हमारा निशान है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर मोहर लगा के उसको कामयाब बनाओ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हितों के लिए रक्षा करेगी। इसके साथ साथ मैं ज़िला पठानकोट का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनको भी एक चेतावनी देना चाहूँगा कि वो जो हमारे भोले भाले भाई हैं उनको डराने धमकाने की कोशिश मत करें, क्योंकि सरकारें जो हैं ये आती जाती रहती हैं, ठीक है। आप अपना ईमानदारी से काम करें, हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे किसी भी भाई को है उसको डराने धमकाने की कोशिश ना करें। जय हिंद, जय भारत। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 24 में, और वार्ड नंबर 24 की जनता को आपने सुना कि जनता क्या चाहती है, जनता के दिलो दिमाग में कौन सी पिक्चर तैयार हो रही है। उम्मीदवार जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं जनता को लुभाने में। उम्मीदवारों ने अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। वो चाहते हैं कि जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जा करके जनता को बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, वो वार्ड का विकास कैसे करना चाहते हैं। तो उम्मीदवारों की लड़ी में मैं इस वक्त खड़ा हूं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 24 से, विजय कुमार भगत जी, इनके पास मैं खड़ा हूं। इनसे करते हैं बात और जानते हैं कि इनका क्या मैनिफेस्टो है, ये कौन से विकासी कार्यों को आधार बना करके जनता के पास जा रहे हैं वोट लेने के लिए। सबसे पहले विजय जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद जी। विजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कौन कौन से विकासी कार्यों को मुद्दा बनाया है आपने अपने इस कैंपेन के लिए, वार्ड का विकास कैसे करेंगे? देखो जी, जितों तक विकास का सवाल है, मैं लगातार 3 बार इथों पार्षद रह चुके अपने वार्ड नंबर 24 तो। मैं इस बार भी जिहड़ा मेरा इलैक्शन की कैंपेनिंग है, मेरा एको ही मुद्दा है कि विकास और वार्ड नंबर 24 ਨੂੰ एक खूबसूरत वार्ड बनाना। बिल्कुल ठीक है। और जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता कि वो मेरा एक्सपीरियंस जिहड़ा है मेरे वार्ड के इलाका निवासी मेरे तो एक्सपीरियंस लैन, क्योंकि मैनू हर काम करने का तजर्बा है और मैं उस विच सफल भी होया, तां ही मैनू इन्ना प्यार मिलिया लोगों का। इस करके मेरा जिहड़ा
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ अन्य ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਈਲਬ ਟੈਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗਰਾਬੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ 2 4 5 ਚੁਣਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਮਾੜਾ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 3 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਪੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਪੰਪਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। नगर निगम पठानकोट के चुनाव की पल पल की खबर, हर वार्ड हर उम्मीदवार से संबंधित जानकारी देखें हमारे विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट में। तो हम इस वक्त वार्ड नंबर 24 में हैं और आपने वार्ड नंबर 24 की जनता को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनको भी सुना और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को भी सुना। तो चलिए अब कर लेते हैं बात आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। जी हां, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वार्ड नंबर 24 से राजेंद्र कुमार उर्फ रिंकू जी हैं। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मैनिफेस्टो है, किन बातों को आधार बना करके ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और किस तरह की वोट अपील और किस तरह से वोट अपील ये जनता से कर रहे हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फास्ट वे में। हमारे प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਨਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ
ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰਲੀ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਚੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਨੇ ਜੋਗੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੰਗੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ कर सका, तन मन धन तो निभा सका। यही शुक्रिया जी। बिल्कुल जी। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 24 की जो जनता है वो क्या चाहती है, और हमने उम्मीदवारों से भी बात की, और तीनों ही पार्टियां जो हैं वो पुरजोर जो हैं वो इसी बात के लिए लगी हुई हैं कि उनकी जीत हो और उनकी जो पार्टी है वो कॉरपोरेशन भी बनाए, और सभी ने कमर कसी हुई है। अब नतीजे क्या निकलेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बस कुछ दिनों की बात है, वोटिंग होगी और उसके बाद कुछ दिन बाद नतीजे सामने आ जाएंगे, और नतीजे किस तरह के रहेंगे फिलहाल ये बताना जो है अभी बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी ने जोर लगा रखा है। कौन जीतेगा, नतीजे किस तरह के होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, हम अब रुक करते हैं किसी दूसरे वार्ड में। नगर निगम पठानकोट के चुनाव की पल पल की खबर, हर वार्ड हर उम्मीदवार से संबंधित जानकारी देखें हमारे विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट में।